تاجکستان میں پرائم منسٹر صاحب کو، عمران خان صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے بات کی اور انہیں کہا کہ ہمارے ملک میں امن و امان بہترین ہے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کہا کہ تھریٹ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس قسم کی اطلاع ہے کہ جب ٹیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ سو اس لیے انہوں نے یک طرفہ طور پر اپنا یہ دورہ جو ہے منسوخ کر دیا، اور یہ ان کی ثوابدید پر ہے۔ ہمارے اداروں نے، ہماری پولیس نے، ہماری عظیم فوج نے، ہماری ایس ایس جی نے، زرار جیسی یونٹس ہم نے لگائی، اور کوئی ہمارے پاس، کسی ادارے کے پاس کوئی تھریٹ نہیں ہے، نہ تھریٹ موصول ہوئی۔ ایسے موقع پہ جب پاکستان دنیا میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے دنیا میں امن کا، سکون کا سب سے بڑا دائی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف ایک مربوط، مضبوط، جامع اور زبردست قسم کے ادارے رکھتا ہے، یہ ایک دوستانے پہنے ہوئی بنیادوں پر اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی ختم کیا گیا ہے۔ یہ اب ان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو ہماری نیشنل مینجمنٹ کرائسس سیل ہے اور نیب ہے، ان تمام لوگوں نے بھی کافی کام کیا ہے، اداروں نے کام کیا ہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے تائیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ دورہ منسوخ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس کی بھی سازش ہے، مجھے نام لیتے ہوئے مناسب نہیں ہے۔ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یہاں کرکٹ کھیلا جائے، کرکٹ کے بہت بڑے شوقین ہیں، اور خود پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے دنیا میں، لیکن یہ ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری جو کاوشیں ہیں اس خطے میں امن کی خاطر، جو ہمارا امیج بلڈ اپ ہونے جا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں نے سازش کی ہے۔ یس کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں اس سے غائب ہو کر ایک سپر پاور کے لیے آپ کی سازش کیا ہے؟ دیکھیں، میں منسٹری آف انٹیریئر کے حد تک بیان دینے کا پابند ہوں۔ افغانستان میں ہم امن کے حامی ہیں، سارے بارڈر جو ہیں وہ پیسفل ہیں۔ ہم نے تمام دنیا کے امریکن سمیت ملکوں کو، بیلجیم کو، گریک کو، جرمنی کو، جیپنیز کو، ٹرکش کو، تمام دنیا کے لوگوں کا ایویکویشن کی ہے، اور ہماری فورسز جو ہیں دونوں بارڈرز پر، چمن پر بھی اور تورخم پر بھی، تمام معاملات جو ہیں، بلکہ افغانستان جانے والے ہمارے اب طلباء بھی شامل ہیں، واپس جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور کئی خواتین بھی پڑھنے کے لیے پاکستان کی واپس جا رہی ہیں۔ سو ہمارے دونوں بارڈر جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ ایک منٹ، مجھے نہیں پتا، میں وہ جملہ استعمال کرتا ہوں جو ذمہ دار ہو۔ میں نے کہا دستانے پہنے ہوئے ہاتھ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے چاہتے تھے۔ افغانستان میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی۔ دنیا کو 20 سال بعد اپنے طور پر انہوں نے دستخط کر کے جو ہے وہ 30 تاریخ کا انخلا کیا۔ آج کیا 17 تاریخ ہے؟ آج 17 دن ہوئے ہیں افغانستان حکومت کو۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ افغانستان میں 17 دن کے اندر اسکنڈینیویا بن جائے گا تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کوئی بھوکا مرے، کوئی بھوک کی فضا بنے۔ اس لیے ہم نے، عمران خان نے دنیا سے اپیل کی کہ آپ ان کی جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ مدد کریں۔ ہم بھی کر رہے ہیں اور ساری دنیا سے اپیل کرتے ہیں وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ۔ ایک ہو گیا آپ کا سوال کریں۔
घंटे पहले एक इंतजार हैं जिसमें वो बैन अवी यार इतना लंबा सवाल करोगे तो फिर नहीं, मुख्तसर सवाल करें। कोई फेलियर नहीं है मिनिस्ट्री का। यार बात करें अकल की बात, अकल को हाथ डालो, अकल को हाथ डालो। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सिक्योरिटी टीम भेजी थी, उसने वेरी गुड, आई एम थैंकफुल टू यू। ये 4 महीनों से उन्होंने सिक्योरिटी टीम भेजी थी, सिक्योरिटी टीम ने उसका सारा उसको स्टडी किया और सारी न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम ने इसको पास किया और ये अफगानिस्तान के 31 अगस्त से 3 महीने पहले के वाक़यात हैं जब ये दौरा तय पाया था। वो करेंगे, हम जो भी इंतजामात हुए करेंगे, आपको बता के तो नहीं कर देना। देखें, मैं आपको वही बात कह सकता हूं जो कहने की हकीकत पे मबनी है। हमारे किसी अदारे के पास, पाकिस्तान के दुनिया के अजीम तरीन हमारे अदारे हैं, किसी के पास कोई भी थ्रेट कॉल नहीं थी, कोई थ्रेट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब पाकिस्तान क्योंकि दुनिया में एक उभरता हुआ इस खित्ते में इमरान खान एक रोल अदा कर रहा है, इस वक्त ताजिकिस्तान में है और वो नहीं चाहते, और ख़ास तौर पर आप देखें, ये क्रिकेट से मुंसलिक बात नहीं मैं कर रहा, वरना इसको कहीं आप क्रिकेट से मुंसलिक कर दें कि हिंदुस्तान का मीडिया हमारे ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। हिंदुस्तान के मीडिया की सुई जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे पे फंसी हुई है, लेकिन कौमी सलामती के मसले में सारा मुल्क एक है। हम सब पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान हमारा है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ेंगे। कौम को यही पैगाम है, हम जिंदा कौम है, हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ हमारी तारीख़ है और इस मुल्क में हर कीमत पर अमन कायम रहेगा और दुनिया के साथ मिल के चलेंगे। और ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये फ़ैसला कि अफ़गानिस्तान को कब तस्लीम करना है, इमरान खान का फ़ैसला है, जब वो दुनिया के साथ भी खड़े हैं, इस वक्त भी वो दुनिया में एक शंघाई फोरम में मौजूद हैं। ये फ़ैसला इमरान खान का फ़ैसला है, वज़ारत दाखिला का इससे कोई तल्लुक़ नहीं। इंग्लैंड की टीम जो फ़ैसला करेगी ये उसका फ़ैसला है, हम उसके भी इंतज़ामात हमारे मुकम्मल हैं। उन्होंने मुझे अभी वज़ारत ने आते आते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इत्तला दिया है कि इंग्लैंड की टीम भी इन्हीं रास्तों पे सोच रही है और इन्हीं बातों पर गौर कर रही है और 24 या 48 घंटे में फ़ैसला करेगी। ये उनका फ़ैसला है, हम उनको भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है, ना न्यूजीलैंड की टीम के लिए था और ना अगर इंग्लैंड आ रही है उसके लिए होगा। लास्ट 3 क्वेश्चन। पाकिस्तान का इमेज अल्लाह के फजलो करम से इमेज बेहतर होगा। जो हमें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते थे उनका ख्याल था वहाँ खून रेजी होगी। कल महाजरीन के इंटरनेशनल यूनाइटेड के आए थे, दुनिया के जो हेड हैं, उन्होंने कहा कोई महाजर, मैंने कहा कोई पाकिस्तान के किसी बॉर्डर पे कोई महाजर मौजूद नहीं है, लोग वीज़ा लेके आ रहे हैं। एक तस्करा है उसको भी हम लाने लगे हैं मशीन पे, तस्करा भी अब कंप्यूटराइज होने जा रहा है। लोग देखें, तोरखम जो है उस तरफ भी तोरखम है, इस तरफ भी तोरखम है, बीच में बॉर्डर है। ये कज़न और सिस्टर्स और ब्रदर्स के मसला, शाम को उधर चले जाते हैं, दिन को आ जाते हैं। बाकी कोई एक भी महाजर इस वक्त तक ना पाकिस्तान आया और इस बात की भी मैं तरदीद करता हूं कि अभी तक हमने कोई महाजर कैंप नहीं बनाया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।